Hello everyone. Menstrual cycle. Okay. So what is the menstrual cycle? In the female reproductive life, 28 to 29 days once. Okay. 28 to 29 days once the reproductive life of human beings, woman. The menstrual cycle repeated continuous வரக்கூடிய ஒரு cycle. Okay. This cycle started from menarche to menopause. Okay. Menarche na puberty. So female body la puberty la irundhu menopause. Okay, 45 years old வரைக்கும் இந்த menstrual cycle continuous நடக்கக்கூடியது. Okay, this is the reproductive phase. So cyclical changes in the endometrium occurs once every 28 days of a woman reproductive life. This is called the menstrual cycle. Okay, right. The menstrual cycle has 4 phases. One is menstrual phase. Second one is follicular phase or proliferative phase. Third one is luteal phase. No, ovulatory phase, and fourth one is luteal phase or secretory phase. So there are 4 phases in menstrual cycle. The number of days பாத்தீங்கன்னா இந்த வந்து first 5 days, first 1 to 5. Okay, especially 4 days, right? The second phase, follicular phase, is 5th day, and the ovulatory phase is 15, not 5 here, 5 to 13th days, and the day 14 here, 15 to 28. Okay, so there are 28 days of cycle with 4 phases. முதல் 4 நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா menstrual phase, 5 to 13 follicular phase, 14 the day ovulatory phase, luteal phase வந்து secretory phase, 15 to 28 days. இந்த டேஸ்ல நடக்கக்கூடியதான் இந்த 4 phases. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் phase பாருங்க. menstrual phaseல என்ன நடக்கும்னா இது வந்து ஒரு FSH and LH இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் வந்து கம்ப்ளீட் டிக்ளைன்ல இருக்கும், அதாவது செக்ரீஷனே இருக்காது. அந்த டைம்ல ரப்சர் ஆஃப் எண்டோமெட்ரியல் வால், ரப்சர் ஆஃப் டெவலப்டு எண்டோமெட்ரியல் வால் அண்ட் அன்ஃபர்டிலைஸ்டு செகண்டரி oocyte இதெல்லாமே என்ன ஆகும், ரிலீஸ்ட் அஸ் அ ப்ளீடு. ஓகே, ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா, தட் இஸ் கால்டு menstrual phase. ஓகே, அதே செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து 5th டேலேருந்து ஒரு 13th டே, the high level of FSH and LH. LH வந்து ஓகே லிமிட்டட் அமௌண்ட் தான், பட் FSH ஓட அளவு வந்து அதிகமாக. Follicle stimulating hormone from the anterior pituitary that stimulates growth of follicular cells. நமக்கு தெரியும் primary oocyte in primary follicle to secondary follicle. So primary follicleங்கிறது ஒரு single layer of granulosa cells, ஆனால் secondary follicleங்கிறது many layers of granulosa cells. இப்போ எப்படி many layers வந்துச்சு? Due to the action of FSH and mature Graafian follicle, primary, secondary, tertiary and mature Graafian follicle. இதில் அந்த follicular cells ஓட எண்ணிக்கை அதிகமாக காரணம் this FSH and also LH. So development of Graafian follicle, that is called proliferative phase or follicular phase. Okay. Third phase is ovulatory phase. Day 14, the FSH level is decreased, but the high amount of LH, high secretion of LH leads to LH surge, அதாவது rupture of Graafian follicle takes place, release of secondary oocyte from the Graafian follicle, that is called ovulation. So the name indicates what? Ovulation takes place. What is ovulation? Release of secondary oocyte from the mature Graafian follicle. This is induced by LH. So day 14 la adala. Okay, அப்புறம் secondary oocyte release ஆயிடும் இல்லையா.
ஸோ லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூட்டியல் ஃபேஸ் செக்ரேட்டரி ஃபேஸ் இதுலையும் எல்ஹெச் செக்ரேஷன் ஹையாக இருக்கும், எஃப்எஸ்ஹெச் வந்து லோயராக இருக்கும். ஓகே, LH secretion is high that stimulates corpus luteum to produce more progesterone. Okay, corpus luteum is என்னது நமக்கு தெரியும், ovulation, after ovulation Graafian follicle is converted to corpus luteum. Okay, so the corpus luteum is ஒரு temporary gland, ஒரு transient gland. அந்த glandல இருந்து progesterone hormone secrete ஆகும். What is the role of progesterone? It is referred as pregnancy hormone. So helps for pregnancy. Okay, so that is, so these are all 4 phases takes place during menstrual cycle. Menstrual cycle பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு 28 டேஸ்க்கு ஒருக்கா ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஹை லெவல் ஆஃப் எஃப்எஸ்ஹெச், லோ லெவல் ஆஃப் எல்ஹெச் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸோட. அப்புறம் ஹை லெவல் ஆஃப் எல்ஹெச், லோ லெவல் ஆஃப் எஃப்எஸ்ஹெச் டேக்ஸ் பிளேஸ் லாஸ்ட் 2 phases. ஸோ இதுதான் இதோட summary, right? Next, fertilization. So what is fertilization? Union of sperm cell with ovum, female gamete. Okay, fertilization நடக்கும்போது என்ன நடக்கும் கண்டிப்பா? Yes, the membrane system of ovum should be ruptured. நமக்கு தெரியும் ஒரு மெச்சூர் ஓவம்ல 3 லேயர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம். Innermost thin layer whitening membrane, middle thick layer zona pellucida, and outermost thick layer called corona radiata. Corona radiata it consists of more follicle cells. Okay, see, come to this diagram. இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய follicle cells. Okay, this is zona pellucida, red color இருக்கிறது zona pellucida, and granulosa cells are there. அதுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடியது whitening membrane. So there are 3 layer: whitening, zona pellucida, and follicle cell rich corona radiata. Okay, now sperms are coming. Sperm number 1, sperm number 2. Okay, the sperm has sperm lysine like enzyme called hyaluronidase. Likewise, corona radiata follicle cells are rich in hyaluronic acid. Hyaluronic acid. This hyaluronic acid is degraded by the enzyme hyaluronidase, the sperm lysine. Okay, acrosome gives sperm lysine hyaluronidase to split hyaluronic acid, and then this process is called acrosome reaction. Okay, so now corona radiata cells are degraded here. Okay, come to the first membrane that is ruptured by sperm is zona pellucida. Okay, so sperm meet out ovum by first zona pellucida, through zona pellucida. So நீங்க கேட்கலாம், sperm cleavage the membrane of the ovum very first, zona pellucida னே ஆன்சர் பண்ணுங்க. Okay, right. Now after the entry of nucleus of the first sperm cell, okay, it prevents the entry of second sperm cell by maintaining a fertilization membrane. Cortical granules from the cytoplasm are accumulated to form fertilization membrane. இந்த fertilization membrane வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, it prevents the entry of additional sperms into the ovum. Okay, இப்போ நியூக்ளியஸ் என்டர் ஆனதும் இங்க ஓவம்ல இருக்கக்கூடிய ஜெர்மினல் வெசிக்கிள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த செகண்டரி ஊசைட்டா தான் இருக்கணும். that undergoes meiosis 2 to form ovum and the second polar body. Okay, second polar body disintegrates. The ovum is after fertilization ovum is modified to zygote. Okay, that zygote தான் நமக்கு வந்து fertilization result. Okay, right. Come to here where fertilization takes place. The umbellary isthmic junction. Umbellary isthmic junction is the junction where fertilization takes place. அப்போ ஒரே ஒரு ஜைகோட் இருக்கு. இந்த ஒரு ஜைகோட் வந்து ஒரு 72 ஹவர்ஸில் ஒரு 3 டேஸ்க்குள்ள ஒரு 16 செல்ட் கண்டிஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோருலாங்கிற ஒரு பெரி மாதிரி வர ஒரு ஸ்டேஜ் தான் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ now gestation period is started. Okay, gestation period start ஆகி
from zygote to morula, blastula, gastrula. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது. ஜைகோட்லேருந்து மோருலா, பிளாஸ்டுலா, கேஸ்ட்ருலா. ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்டுலா இஸ் கால்டு பிளாஸ்டுலேஷன், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேஸ்ட்ருலா இஸ் கால்டு கேஸ்ட்ருலேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி சீரீஸ் ஆஃப் சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜைகோட்டுங்கிறது ஒரு சிங்கிள் செல், ஒரு டிப்ளாய்டு செல். இந்த சிங்கிள் செல் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு 2 நியூக்ளியஸாக டிவைட் ஆகி 2 செல்ஸாக டிவைட் ஆகும். ஓகே, 2 செல். ஓகே, அண்ட் தென் 2 4 ஆகும், 4 6 ஆகும், 4 8 ஆகும், 8 16 செல். ஓகே, 16 செல்ஸ் உடைய கண்டிஷன். 16 செல்டு, இது 2 செல். Now cells are called blastomeres and the berry like structure is called morula. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு 2 செல் இருக்கு, அடுத்து 4 செல் ஆகுது, அடுத்து 8 16 செல் ஆகுது. இந்த 16 செல் உடைய அந்த பெரிக்கு பேர் தான் மோருலா. ஈச் செல் இஸ் known as blastomere. அப்போ இந்த மோருலாங்கிற செல் வந்து இங்கே இருக்கு. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 72 hours ஆயிடுச்சு. நான் மோருலா என்ன ஆகும்னா பிளாஸ்டுலா ஆகும். எப்படி பிளாஸ்டுலா ஆகும்னா ஒரு கேவிட்டி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுங்க, ஒரு ஹாலோ பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சராக மாறப்போகுது. அதாவது இந்த செல்லெல்லாம் இங்கே அக்யூமுலேட் ஆகி இன்னர் செல் மாஸ்ங்கிற ஸ்ட்ரக்சராக மாறிடும். அண்ட் இட் இஸ் கவர்டு பை என்டையர்லி கவர்டு பை எ சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் கால்டு ட்ரோபோபிளாஸ்ட். So the single layer is called trophoblast, but the entire cell mass at the base inner cell mass. So in the inner cell mass trophoblast plus in the cavity இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் blastula. So formation of blastula is known as blastulation. And then the blastula என்ன ஆகும்னா அடுத்து gastrula ஆகும். So formation of blastula, gastrula from the blastula is known as gastrulation. இந்த கேஸ்ட்ருலேஷனில் என்ன நடக்கும்னா இப்போ பிளாஸ்டுலா வாங்க, இன்னர் செல் மாஸில் 2 லேயர் இருப்பாங்க. ஓகே, ஹைபோபிளாஸ்ட், எபிபிளாஸ்ட். அந்த மேலே இருக்கிறது எபிபிளாஸ்ட், கீழே இருக்கக்கூடியது ஹைபோபிளாஸ்ட். இந்த எபிபிளாஸ்டும் ஹைபோபிளாஸ்டும் என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஜெர்ம் லேயர்ஸை ஃபார்ம் பண்ண போகுது. ஓகே, there are 3 germ layers உங்களுக்கு தெரியும். அவுட்டர் மோஸ்ட் எக்டோடம், மிடில் மீசோடம், இன்னர் எண்டோடம். ஓகே, நல்லா ஞாபகம் வச்சு. ஸோ இந்த பிளாஸ்டுலாலேருந்து இப்போ கேஸ்ட்ருலா மாறுறதுக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஹைபோபிளாஸ்ட் ஆஃப் த இன்னர் செல் மாஸ் ஃபார்ம்ஸ் எண்டோடம். ஹைபோபிளாஸ்ட் எண்டோடம். The epiblast of the blastula forms ectoderm. Okay, where is mesoderm? The remaining cells of epiblast and endoderm. Endodermல கொஞ்சம் செல்ஸும் epiblastல கொஞ்சம் செல்லும் மிடில்ல இருக்குயா. Okay, so the remaining cells of epiblast and hypoblast, ரெண்டுடைய remaining cells சேர்ந்து that forms mesoderm. Now there are 3 germ layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. Okay, with inner cell mass embryo மாறிடும். Okay, trophoblast என்ன பண்ணும்னா கோரியானிக் வில்லை அண்ட் பிளாசண்டா அது ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு போயிடும். ஓகே, இப்போ எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு இந்த இன்னர் செல் மாஸ் யூஸ் ஆகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் 3 லேயர்ஸ் என்னென்ன டிஷ்யூஸை ஃபார்ம் பண்ண போகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எக்டோடம் என்ன பண்ணும்? எக்டோடம் அது வந்து சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தையும் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டத்தையும் ஃபார்ம் பண்ணுறது எக்டோடம். ஓகே, ஸோ எக்டோடம் ஃபார்ம்ஸ் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்டு பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஓகே, நல்லா கவனிக்கணும். எக்டோடம் சிஎன்எஸ், பிஎன்எஸ், சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம், பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம். எபிடர்மிஸ், மேமரி கிளாண்ட்ஸ். பாருங்க, எபிடர்மிஸ்னா தோல். மேமரி கிளாண்டும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் இட் இஸ் அ மாடிஃபைடு ஸ்வெட் கிளாண்ட். மேமரி கிளாண்ட் அப்போ அது ஸ்கின்ல தான் இருக்குது. மேமரி கிளாண்ட் இஸ் அ மாடிஃபைடு ஸ்வெட் கிளாண்ட். போத் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் மேமரி கிளாண்ட்ஸ் ஆர் ஃபார்ம், பட் இன் மேல் இட் இஸ் நாட் ஃபங்க்ஷனிங். ஓகே, பட் இன் ஃபீமேல் இட் இஸ் வெரி ஃபங்க்ஷனலி எஃபெக்டிவ். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எக்டோடம். மீசோடம், மீசோடம்ல இருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, கார்ட்லேஜ், போன், மசில்ஸ். கனெக்டிவ் டிஷ்யூ, கார்ட்லேஜ், கார்ட்லேஜும் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ தான். போன், மசில்ஸ், மஸ்குலர் டிஷ்யூ, மசில்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி லேயர்ஸ் எல்லாம் மசில்ஸ், ஆர்கன் ஆஃப் யூரினோஜெனிட்டல் சிஸ்டம், இதெல்லாம் மீசோடம். அது கிட்னி, கிட்னி யூரினோஜெனிட்டல் சிஸ்டம், கிட்னி, யூரினரி பிளாடர், இதெல்லாம் எதுல இருந்து வருதுங்க? மீசோடம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொனாட்ஸும் அதில் இருந்தாங்க. கொனாட்ஸ், டெஸ்டிஸ், ஓவரிஸ் எல்லாமே இருந்தது.
எண்டோடம்லேருந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? இப்போ எண்டோடம்லேருந்து லிவர், தைமஸ் இந்த மாதிரி இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, லிவர், தைமஸ், ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக் அதாவது லங்ஸு, டைஜஸ்டிவ் ட்ராக், பேராதைராய்டு கிளாண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கன்ஸை எண்டோடம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், கிளாண்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ இதுதான் எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடமோட ஃபங்க்ஷன். ஓகே ரைட். இப்போ இம்ப்ளான்டேஷன் எந்த கண்டிஷன் நடக்கும்னு சொல்லணும் இல்லையா, இந்த பிளாஸ்டுலா தான் இம்ப்ளான்ட் ஆகும். அதாவது இன்னர் செல் மாஸ் அண்ட் ட்ரோபோபிளாஸ்ட் கண்டிஷனில் இருக்கு இல்லையா, that is embedded into the endometrium. This is known as implantation. அப்புறம் தான் எக்டோடம், எண்டோடம், மீசோடம்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், கேஸ்ட்லா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே, பிளாஸ்டுலா gets embedded into the endometrium. This is called implantation. ஓகே, ஆஃப்டர் இம்ப்ளான்டேஷன் நமக்கு தெரியும் கெஸ்டேஷன் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு தெரியும். அந்த கெஸ்டேஷன் பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வருது. ஓகே, இப்போ நமக்கு எம்ப்ரியானிக் மெம்பரைன்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஓகே, எம்ப்ரியா இது வந்து ஃபீட்டஸ்ப்பா, அதை விட்டுருங்க, மீதி எல்லாமே நம்ம எம்ப்ரியானிக் மெம்பரைன்னே சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதை பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், எம்ப்ரியானிக் மெம்பரைன் இஸ் ஆஃப் 4 layers, 4 types. First, amnion, yolk sac, allantois, chorion. ஓகே, இதில் கோரியான்றது தான் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆம்னியான் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஆம்னியான் இஸ் ஆஃப் 2 லேயர். பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், 2 லேயர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிற 2 லேயர் தட் இஸ் ஃபில்டு வித் எ ஃப்ளூயிட் கால்டு ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட். ஓகே, இதோட வேலை என்னன்னா, இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் ஃபீட்டஸ் ஃப்ரம் இன்ஜுரி, மெக்கானிக்கல் டேமேஜ், இன்ஜுரி அண்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ், மெயின்டைனிங் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ். இதுக்கெல்லாம் இந்த ஆம்னியான் இஸ் அ டபுள் லேயர்டு மெம்பரைன். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஒன் yolk sac it provides enough food to the developing embryo. Yolk sac provides food and it is the source of gut. Okay, it is the source of gut. It forms a part of the gut. இந்த குடலோட ஒரு பகுதியை உருவாக்குறது இந்த yolk sac. Third one, allantois. இது என்ன அப்படின்னா, allantoisங்கிறது இதுதான். It forms the umbilical cord. It is the base of the structural unit of umbilical cord னே சொல்லுவாங்க. அதாவது தொப்புள் கொடி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு காரணம் இந்த allantois. ரெட் கலரில் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரெட் கலர், அப்புறம் இந்த umbilical cord, இதுதான் allantoisோட ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, ஸோ allantois is the structural base for umbilical cord. அது வந்து எதையும் கனெக்ட் பண்ணுது, எம்ப்ரியோவையும் பிளாசண்டாவையும் கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஃபீட்டஸ்க்கு அது யூரினரி பிளாடராக ஃபார்ம் ஆகிடும். இட் இஸ் த பார்ட், அல்டிமேட்லி இட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் யூரினரி பிளாடர் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ். ஸோ 2 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது allantois. ஒன்று வந்து umbilical cord அண்டு யூரினரி பிளாடர் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ். ஓகே, allantois. கோரியான்றது இட் இஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட். கோரியான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கோரியான் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட். இந்த பிளாக் கலரில் போட்டிருக்கு இல்லையா, இதுவும் இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ, டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. இந்த கோரியான் அப்படிங்கிற அந்த லேயர், ஓகே, இட் இஸ் த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த எம்ப்ரியோ. ஆல் அதர் மெம்பரைன் வித் கோரியான் ஹெல்ப்ஸ் டு ஃபார்ம் பிளாசண்டான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கோரியான் வந்து இந்த பிளாக் கலரில் இருக்குது, இது வந்து பிளாசண்டாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இதுதான். ஓகே ரைட். நவ் இப்போ எம்ப்ரியோ வந்து இன்னர் செல் மாஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ட்ரோபோபிளாஸ்ட் என்ன பண்ணுது தெரியுங்களா? ட்ரோபோபிளாஸ்ட்டை பற்றி பார்க்கணும். ட்ரோபோபிளாஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ் மெனி ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரெட் கலரில் இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கியா, that are called finger like projections, that are called chorionic villi. Okay, chorionic villi என்ன பண்ணும், it attaches with the placenta to receive maternal blood. இதில் இந்த கோரியானிக் வில்லையில் நிறைய சைனஸஸ் இருக்குது. அப்போ இந்த சைனஸஸ் மூலமாக மேட்டர்னல் பிளட்டோட இந்த ஃபீட்டஸோட பிளட்டு கனெக்ட் ஆகும். ஓகே ரைட். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேஸ்ட் ப்ராடக்டை வெளியேற்றுறது, நியூட்ரியன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த கோரியானிக் வில்லை. ஓகே, கோரியானிக் வில்லை எமர்ஜஸ் ஆஸ் பிளாசண்டா. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த பிளாசண்டாவை பற்றி பார்ப்போம். பிளாசண்டா இஸ் ஒரு எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட், டெம்பரரி எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட். பிகாஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகும். HCG ஹியூமன் கோரியானிக் கொனடோட்ரோபின், HPL ஹியூமன்
prolactin HCG and HGS ங்கிறது human chorionic somatomammotropins. Okay, human placental lactogen, estrogen. ஸோ அதுவும் செக்ரீட் பண்ணுறது தான் இந்த நாலுமே பிளாசண்டாவோட ஹார்மோன்ஸ். ஸோ இந்த ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹச்சிசிஜி ஹியூமன் கொரியானிக் கொரோடோட்ரோபின். ஏன்னா பிளாசண்டா வந்தால் தான் அது வரும். அந்த ஹார்மோனை யூரினில் செக் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹச்சிசிஜி ஹியூமன் கொரியானிக் கொரோடோட்ரோபின் இன் யூரின் இஸ் த கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட் ஃபார் ப்ரெக்னன்சின்னே சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த கெஸ்டேஷன் பீரியட் அது எவ்வளோ நாள்னா 40 வீக்ஸ். இது நம்ம கொஞ்சம் தனியாக எழுதுனாலும் சரியா. கெஸ்டேஷன் பீரியட் 40 வீக்ஸ் ஆர் 280 days. ஓகே, கெஸ்டேஷன் 40 வீக்ஸ் ஆர் 280 days. இதை நம்ம 3 ட்ரைமஸ்டராக படிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமஸ்டர் அதான் முதல் 3 மாதங்கள், செகண்ட் ட்ரிமஸ்டர் அண்டு தேர்டு ட்ரிமஸ்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்ரிமஸ்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனோஜெனிசிஸே நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ். அதாவது ஹார்ட்டு, லங்ஸு, லிவர்னு ஆர்கன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். செகண்ட் வந்து ஃபேஷியல் டெவலப்மெண்ட் லைக் ஐலிடு, ஐ பிளிங்க்கு, இந்த மாதிரி ஃபேஸ், நோஸ் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய. தேர்ட் ட்ரைமஸ்டரில் நல்ல மூமெண்ட்ஸு அண்ட் சைல்டு பர்த், எண்ட் ஆஃப் த தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் சைல்டு பர்த் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ். ஓகே, ஸோ கெஸ்டேஷன் பீரியட் இஸ் ஓவர். அண்ட் ஃபைனலி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ரிலாக்ஸிங் ஹார்மோன் செக்ரீஷன் பை பிளாசண்டா. அது வந்து இந்த லேட்டர் ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் ரிலாக்ஸிங் ஹார்மோனை செக்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். அது செக்ரீட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்ச்சுரேஷன், சைல்டு பர்த் நடத்த போகுது. ரைட், பார்ச்சுரேஷன், சைல்டு பர்த். இப்போ இதுக்கு இனிஷியலாக சைல்டு பர்த் எப்போ நடக்குன்னா ஆஃப்டர் த கெஸ்டேஷன் பீரியட், எண்ட் ஆஃப் கெஸ்டேஷன் பீரியட், அதாவது 280 days முடிகிற டைமிங்கில் ஃபஸ்ட் என்ன நடக்குன்னா இன்க்ரீஸ் இன் ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன். ஈஸ்ட்ரோஜன் பை பிளாசண்டா, ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் பை பிளாசண்டா அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது என்ன நடக்கும்னா த மோல்டு டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் அண்ட் டிசெண்டிங் டவுன் ஆஃப் த ஃபீட்டஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ். அதாவது மெதுவாக ஃபீட்டஸ் வந்து என்ன ஆகும், டவுன் ஆகும், வெயிட்டு அதனால கொஞ்சம் டவுன் ஆகும். ஓகே, அப்படி டவுன் ஆகும்போது ஃபீட்டஸ் டவுன்வர்டு மூமெண்ட், அப்படி டவுன் ஆகும் பொழுது என்ன நடக்குன்னா செர்விக்கல் கேனல் இருக்கு இல்லையா, இந்த செர்விக்கல் கேனலில் ஒரு நியூரோஹியூமரல் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஒன்று ஏற்படும். நியூரோஹியூமரல் ரிஃப்ளெக்ஸ், திஸ் ரிஃப்ளெக்ஸ் இஸ் கால்டு ஃபெர்குசன் ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர் ஃபீட்டல் எஜெக்ஷன் ரிஃப்ளெக்ஸ். இது வந்து என்ன நடக்குது இன் செர்விக்கல் கேனல். ஓகே, இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் செர்விக்ஸ் ஆஃப் த அந்த செர்விக்ஸ் வந்து இதனால இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ்னால ஒரு டைலேஷன் ஆகும், விரிவடை. இந்த செர்விக்கல் கேனல் வந்து டைலேஷன் ஆகும். ஸோ டைலேஷன் ஆஃப் த செர்விக்ஸ் is known as Ferguson reflex. Okay, then release of more oxytocin takes place from எங்க ஹைபோதலாமஸ்ல oxytocin releasing hormone, then oxytocin secreted in neurohypophysis. Okay, அது ஆல்ரெடி எங்க ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. இந்த oxytocin now it induces contraction of the myometrium of the uterus. So deep contraction of the myometrium wall layer of the uterus leads to childbirth. More relaxing secreted by placenta also relaxes the pelvic muscles during childbirth. Okay, then finally lactation எப்படி நடக்குது? Okay, so oxytocin also helps to contract myoepithelial cells of the mammary glands that leads to secretion of more milk in the alveoli cells. Okay, alveoli cell னு சொல்றோம் இல்லையா நம்ம அந்த லோபியூல்ஸ்ல, அந்த alveoli cell அதிகப்படியான மில்கை செக்ரீட் பண்ணும். எதனால? ஆக்சிடோசின் leads to deep contraction of the myoepithelial cells of the mammary gland. அதனால அதிகப்படியான மில்க் என்ன ஆகும், எஜெக்ட் அவுட் ஆகும்.
So this is called let down. Oxytocin causes let down reflex. Let down reflex means release of milk from the mammary glands. That is called let down reflex. So the mammary glands secrete yellowish fluid called colostrum. Colostrum, the very first feeding milk by mother's mammary gland. That is called colostrum. It contains more antibodies, minerals, and entire nutrients. Okay, so that's all about parturition and lactation. Okay, antibody எந்த மாதிரி ஆன்டிபாடி இருக்குன்னா colostrum contain immunoglobulin A antibodies. அதிகப்படியான A antibody இருக்கு. அது வந்து இந்த இன்ஃபேண்டோட டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்ல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனையும் அழிச்சிடும். immunoglobulin A. ஓகே, breast milk ideal food for infants அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So that's all about human reproduction.